Okay, friends, please submit your attendance in chat box. Okay, friends. Okay, I'm saving your chat box. अजून 3-4 जण झालेले नाही आहेत जॉईन. जरा फास्ट जॉईन व्हा. Join fast, Nikhil. Okay, I'm starting the lecture. Okay, friends. Screen is shared. Friends, screen is visible to you? Yes, sir. Okay, okay. Okay, Aishwarya. See here. We see the ocean tide energy during the tide, high tide, the water is stored in high reservoir and released during the low tide. Low tide म्हणजे ओहोटी आहे, and drives the turbine and produce the electricity. Then the waste incineration. Incineration is the process of the recombustion. That is in case of the combustible waste, that will be the paper, rags, then woods, then residence waste. आणि त्याचबरोबर agriculture waste is burnt and obtained under the steam and drives, the steam is collected and we can maintain the pressure for the vessel, and it will be used to revolve the turbine. Again, the biofuel, that is wood, rice, wheat, rusk, biogas and other biomass is burnt and generated the heat, and it is used to steam to rotate the turbine generator. म्हणजे आपण हे वूड आहे, राईस आहे, दॅट इज व्हीट हुस्क म्हणजे कोंडा आहे आपल्याला, ज्याला म्हणतो धान्याचा कोंडा. हुस्क आहे, बायोगॅस आहे, बायोमास आहे, एखादा मेलेला प्राणी असेल, वेस्ट बायोमास असेल, हे सगळं काय करायचं मित्रांनो, जनरेट करायचं. हे हिट, हे म्हणजे काय करायचं, त्याचं रिकम्पोजिशन करून हीट मिळवायची आणि त्याच्यामधून गॅस आणि हीट असे दोन्ही मिळवायचे, आणि त्यापासून आपण काय करू शकतो, हा टर्बाईन जनरेटर जो आहे तो आपण फिरवू शकतो. देन फ्युएल सेल पण आहे. न्यूक्लिअर एनर्जी एक फार महत्वाचा आहे, 10वा तेवढा मी सांगतो तुम्हाला. There are two ways to using the nuclear energy. One is the nuclear fission test and nuclear fusion test. या दोन टेस्ट आहेत. Nuclear fission is heavy nuclei, radioactive atom such as the uranium and the platinum. That is the fissile material are bombarded and slow neutron to form the fragment to lighter nuclei with the enormous heat of release of, and that heat energy will be 2 to 3 neutrons, and some fertile materials can be converted into fissile material, and this is used for the fusion test. Then the fusion is controlled and then it is effectively used for the energy production, and this is done in the nuclear reactor, and further fast breeder reactor are the more suitable. म्हणजे अणुभट्ट्या आहेत, अणुभट्टीमध्ये या पद्धतीचं रिॲक्शन केली जाते. फिसाईल जो आहे, मग युरेनियम असेल किंवा प्लुटोनियम असेल, या दोघांच्या वरती बंबार्डमेंट केली जाते आणि न्यूट्रॉन्स बाजूला केले जातात. enormous heat create केली जाते, and that enormous heat is to be used for the heating effect and boiling the water and boiling the other liquids
liquids like the kerosene, and kerosene vapors are to be created, or the water vapors are to be created. That steam is to be collected in one of the big chamber. Their pressure is to be created, and again the that steam is used to rotate the turbine, and the generator can generate the electrical energy. In nuclear fusion test, two lighter nuclei hydrogen will be combined to make the helium, and when from two hydrogen helium is to be created, enormous heat is to be regenerated or released, and that heat energy is collected and given to the water or given to the kerosene, and kerosene vapor and water vapor are again created, and again it will be connected in the chamber, and pressure is to be created, and with the high pressure steam, the generator or the turbine are to be rotated, and according to which the electric energy is to be converted. Okay, Nikhil काय problem आहे का? Nikhil, why you raised the hand? निखिल पाटील, काय सर प्रॉब्लेम आहे चुकून राजा? झालं. आवाज येत नाही का माझा? नाही सर, बाय मिस्टेक झालं सर. Okay. Then the 11th is the magnetohydrodynamic, that is MHD असं म्हटलं जातं. Magnetohydrodynamic, that is here hot gases are seeded to form the ionized gas, and which is passed through the magnetic field perpendicular to current, and this is the direction of conversion of the heat to electricity. And it has been mentioned before that there is an ever growing rate of demanding of the secondary usable energy of the world, आणि हा एक मोठाच्या मोठा मित्रांनो मॅग्नेटो हायड्रोडायनामिक वे आहे, ज्याच्यावर जगच्या जग भविष्यामध्ये एनर्जी घेईल. द कन्व्हेन्शनल लाईक द हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर, पेट्रोलियम ऑइल, नॅचरल गॅस, coal etc, but natural reserve of the primary energy routines are limited, and another difficulty is that the price of the resources are hiking very fast. भविष्यामध्ये आपल्याला माहित आहे मित्रांनो रिसोर्सेस आहेत. another difficulty is that the price of the resources hiking very fast, and the world awoke in the respect of 1973 petroleum price rises, and in many of the countries have a short supply of the resources, that is the reserves of the resources, hence they will be compelled import them, high price and economy is threatened. आपल्याला जर एनर्जी जर इम्पोर्ट करायची असेल तर आपली इकॉनॉमी ढासळेल मित्रांनो. आपल्याला हे काय करावं लागेल, इथं डेव्हलप करावं लागेल, आणि जगाच्या मानानं हे ते एनर्जीचं गरज आहे, एनर्जीची जी काही थर्स्ट आहे ही दिवसोदिवस वाढते, त्याच्या प्राइसेस वाढत आहेत, हायकिंग आहेत, त्याची गरज वाढते, प्राइसेस वाढत आहेत. त्यामुळे आपल्याला या अल्टरनेटिव्हचा, वरच्या 11 अल्टरनेटिव्हचा वापर करून आपल्याला एनर्जी करावी लागेल. Therefore, all over the world, serious attempts are to be made to find an alternative sources of energy, and more attention is to focused to obtain the energy from the renewable energy like the solar radiation, tide and wind at low cost. Technology are being developed and improved, but the renewable energy resources are as a rule electrical energy routes, and the energy from these resources has to be first transformed into electrical energy, then it can be transported, distributed and used, therefore it will be costly. काय बघा, पहिल्यांदा ते काय करायला लागतं, जो आपल्याकडे ऑप्शन आहे नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जीचा, तो आपल्याला वेगळ्या रूटच्या साह्यानं युजेबल एनर्जी मध्ये न्यावा लागतो. पुन्हा दॅट युजेबल एनर्जी जिथं गरज आहे, इंडस्ट्री जिथं आहे, एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स जिथं आहे, विलेज जिथं आहे, अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी तो ट्रान्सपोर्ट करावा लागतो, आणि ट्रान्सपोर्टेशन मुळे आज त्याची कॉस्ट काय होते, वाढते आहे. अनदर डिफिकल्टी इज द लो इफिशियन्सी ऑफ द कन्वर्जन टेक्नॉलॉजी. सध्याच्या ज्या फॅब्रिकेशन टेक्नॉलॉजी आहेत त्यांची लो इफिशियन्सी आहे, अँड लो इफिशियन्सी ऑफ द कन्वर्शन technology into electrical energy, but most of the renewable energy is available in cheap. It is very essential. That is most of energy, most of
नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी आर अवेलेबल इन चीप वे मध्ये अवेलेबल आहेत. Here, that is another alternative is the nuclear energy, and through enormous amount of the energy could be derived as heat. The nuclear plant care has to be taken to protect the hazardous gamma radiation and get away with the radioactive ash. मित्रांनो, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला न्यूक्लिअर प्लांट साठी गरजेचे आहेत. बायोमास एनर्जी इज ऑल्सो गुड अल्टरनेटिव्ह. इट कॅन बी युज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द फ्युएल गॅस अँड इलेक्ट्रिक एनर्जी. अँड फॉलोइंग इज द table gives the brief account of the alternative renewable energy sources in use or likely to be used in large scale. खाली आपल्याला एक लिस्ट आहे मित्रांनो, म्हणजे सोलार एनर्जी प्लांट, अल्टरनेटिव्ह अँड रिन्युएबल एनर्जी प्लांट आपल्याला कशा कशामध्ये तयार करता येतात आणि कोणते कोणते तयार करता येतात. इथे बघा, सोलार एनर्जी हा अल्टरनेटिव्ह सोर्स आहे, नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्स आहे. इथं मात्र आपल्याला सोलार एनर्जी, सोलार थर्मल स्टीम प्लांट आहे मित्रांनो, सोलार थर्मल पॉवर प्लांट आहे, सोलार फोटोवोल्टॅइक सेल पॉवर प्लांट आहे. दोन पद्धतीचे प्लांट्स आपल्याला इथं घेता येतात. एक म्हणजे सोलार थर्मल स्टीम प्लांट करता येतो, म्हणजे सोलार एनर्जी पासून पाणी बॉईल करायचं आणि त्याचं स्टीम पासून टर्बाईन फिरवायची, आणि फोटोवोल्टॅइक पॅनल पासून डिरेक्टली आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार करायची. विंडमुळे विंड टर्बाईन जनरेटर प्लांट तयार करता येतो, मोठ्याच्या मोठं विंड टर्बाईन आपल्याला बसवता येतं, विंड प्लांट बसवता येतो, त्याचा विंड फार्म पण करता येतो, आणि अशा पद्धतीचं विंड टर्बाईन जनरेटर प्लांट आपल्याला बसवता येईल. जिओथर्मल एनर्जी मधून स्टीम एनर्जी तयार केली जाते, स्टीम कलेक्ट केली जाते, स्टीमला प्रेशर दिलं जातं आणि त्या स्टीम पासून आपण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे टर्बाईन फिरवून इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार करतो. ओशन वेव्ह, मी मगाशी सांगितलं, ओशन वेव्ह लाटांच्या पासून ओशन वेव्ह ड्रायव्हिंग हायड्रो टर्बाईन जनरेटर तयार करता येतो. जशी लाट येईल तसं टर्बाईन फिरेल, लाट येईल तसं टर्बाईन फिरेल, लाट येईल तसं टर्बाईन फिरेल, आणि मग जशा लाटा येतील तसं टर्बाईन फिरवून आपल्याला मेकॅनिकल एनर्जीचे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्व्हर्शन करावं लागेल. ओशन टिडल एनर्जी मी सांगितलेलं आहे, वेस्ट इन्सिरेशन सांगितलेलं आहे, बायोफ्युएल सांगितलेलं आहे. वूड हुस्क आहे, हुस्कनी राईस वीट बर्न केलं जातं, बायोगॅसेस बर्न केलं जातं, आणि जे बायो वेस्ट मिळतं किंवा ऍग्रिकल्चर वेस्ट मिळवलं जातं ते एकत्र केलं जातं, त्याचं कन्झम्पशन केलं जातं, त्याचं इन्सिरेशन केलं जातं, त्याच्यातून आपल्याला स्टीम मिळते, हीट मिळते, त्याच्यापासून आपण त्या हीट पासून, स्टीम पासून आपण टर्बाईन फिरवू शकतो आणि टर्बाईनचा आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करू शकतो. फ्युएल सेल पॉवर केमिकल रिॲक्शन म्हणून आपल्याला इलेक्ट्रोलायसिस केलं जातं, इलेक्ट्रोलायसिस मधून डीसी व्होल्टेजेस आपल्याला स्टोअर केले जातात, आणि या डीसीचं कन्व्हर्शन सुद्धा आपल्याला एसी मध्ये सुद्धा करता येतं. अशा पद्धतीचं आपण स्टँड बाय एनर्जी सोर्स म्हणून या फ्युएल सेल पॉवरचाही वापर करू शकतो. अगेन न्यूक्लिअर एनर्जी, न्यूक्लिअर फिजन आणि न्यूक्लिअर फिशन आणि फ्युजन पॉवर प्लांट आपण क्रिएट करू शकतो, ज्याच्यामध्ये काहींच्यामध्ये एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली जाते, काहीमध्ये एनर्जी रिलीज केली जाते, आणि असे एनर्जी प्लांट आपण तयार करून आपण काय करता येईल, आपल्याला इलेक्ट्रिक एनर्जीचं जनरेशन करता येईल अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लिअर एनर्जी प्लांट. पण न्यूक्लिअर एनर्जी प्लांट मध्ये हीट एनर्जी क्रिएट होते, आणि या हीट एनर्जी पासून आपण स्टीम करू शकतो, किंवा हीट एनर्जी पासून आपण एखाद्या म्हणजे उदाहरणार्थ आपण म्हणजे केरोसिन सारखा आपण पदार्थ घेऊन, केरोसिन सारखं लिक्विड घेऊन त्याचं इव्हॅपरेशन करून त्याच्या इव्हॅपरेट स्टीमला आपण काय करू शकतो, त्याचं प्रेशर देऊ शकतो, आणि हे प्रेशर आपण कशामध्ये कन्वर्ट करू शकतो, मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करू शकतो, आणि त्याच्यापासून आपल्याला इलेक्ट्रिक एनर्जी मिळू शकते. अगेन मॅग्नेटो हायड्रो एनर्जी आपल्याला हॉट गॅसेस अँड स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड, हॉट गॅसेस स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये मधून ठरवल्यानंतर मी सांगितलं तुम्हाला MHE असा जो काही ऑप्शन आहे, हा ऑप्शन सुद्धा भविष्यामध्ये फार मोठा ऑप्शन आहे. अशा 11 प्रकारे आपण म्हणजे या नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस पासून इलेक्ट्रिक एनर्जी आपण करू शकतो. All these resources are used to generate the electric power first in India
इंडिया प्लॅन्स द न्यू रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस मिनिस्ट्रीज केलेले आहे मित्रांनो. त्याला न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस असं म्हटलेलं आहे. NRSE असं म्हटलेलं आहे, स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी. आणि माननीय सावकर साहेब आपले या मिनिस्ट्रीचे काही काळ नॉन कन्व्हेन्शनल पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय विभागाचे मंत्री होते मित्रांनो. आणि हा मंत्रालय विभाग महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा कार्यान्वित आहे. त्याच पद्धतीनं सेंट्रल मिनिस्ट्रीमध्ये केंद्र सरकारमध्ये सुद्धा कार्यान्वित आहे. इंडिया हॅज प्लॅन्ड द हार्नेस एनर्जी ऑफ द 9th प्लॅन 1998 ते 2003 मध्ये स्मॉल हायड्रो 2 मेगा व्होल्ट सोलार सिस्टमचे होते. सोलार सिस्टम अँड सोलार पॉवर सेल मित्रांनो 10 मेगावॅटचे होते. पुन्हा स्मॉल हायड्रो बघितलं तर 2 मेगावॅटचे होते. सोलार सिस्टम पीव्ही सेल थर्मल 100 मेगावॅटचे होते. बायोमास 250 मेगावॅटचे होते. विंड फार्म्स म्हटलंय 2000 मेगावॅटचे होते. ऍग्रिकल्चर वेस्ट 250 मेगावॅटचे होते. याच्याही पेक्षा मोठे आज सगळ्यात जास्त कर्नाटका, तामिळनाडू, आपल्याला माहित असेल बेंगलोरमध्ये बऱ्यापैकी मित्रांनो नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस. केरळा मित्रांनो, राजस्थान, लाईटली गुजरात. राजस्थानमध्ये मेजर आहे कारण आपल्याला माहित आहे सँड आहे तिथं वाळवंट आहे आणि त्यामुळं सोलार एनर्जीचं कन्व्हर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होतं. हा एकदम मल्टी यूज आहे मित्रांनो. शेती खाली आहे आणि वरच्या बाजूला पॅनल्स असतात. 20, 25, 30 फूट खाली असतं, शेती असते. जसं वरच्या मजल्यावर राहतो तसं वरच्या मजल्यावर सोलार पॅनल ठेवलेले असतात. सोलार पॅनल काय करतात, सोलार एनर्जीचं इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार करतात. आणि खाली मात्र आपण कल्टिवेशन ऑफ एनर्जी करतो, एनर्जी कल्टिवेशन करतो. चांगल्या पद्धतीचं एनर्जीचं कल्टिवेशन होतं तिथं. आणि इथं खाली क्रॉप्स पण घेतो आणि कल्टिवेशन ऑफ एनर्जी घेतो. असं ड्युअल बेनिफिशियल असे काही प्लांट्स येत आहेत मित्रांनो. खरं म्हणजे यामध्ये डेव्हलपमेंट फार गरजेचे आहे. शासनाचं लक्ष आहे. काही NGOज याच्यामध्ये काम करतायत, फिजिशियन्स काम करतायत, मोठे प्रोजेक्ट्स याच्यामध्ये सुरू आहेत मित्रांनो. आणि भविष्यामध्ये आपल्या समोर जी एनर्जीची थर्स्ट आहे, एनर्जी डिमांड आहे, ती एनर्जी डिमांड कमी होईल. एनर्जी डिमांड मित्रांनो रिअल हिस्ट्री अगदी सुरुवातीपासून एनर्जीची डिमांड आहे. आणि एनर्जीची डिमांड कशी आहे, हायकिंग एनर्जी प्राइस कशी आहे, हे मी तुम्हाला इथं सांगतो. रिअल हिस्टॉरिकल अँड सिव्हिलायझेशन ऑफ द मॅनकाइंड इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 10 लाख इयर बिफोर. मित्रांनो मनुष्यजन्म या पृथ्वीवरती 10 लाख वर्षापूर्वी सुरू झाला. अँड विथ द सिव्हिलायझेशन अँड द पॉप्युलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो ग्रोथ enormously, and it has grown from the few lakh to around the 400 crore. Discoveries and invention in the field of the science are evolved tremendous development and technology, and it has brought about the industrialization, and the need of the man is growing limitless with the availability of the luxuries. मित्रांनो माणसाच्या गरजा अमर्याद अशा वाढल्या. आपल्याकडं मॉडर्नायझेशन आलं, इंडस्ट्रियलायझेशन आलं. माणसाची गरज भागवण्यासाठी आपल्याला शोधांची गरज पडली आणि वेगवेगळ्या फील्डमधले अनेक असे शोध झाले. A number of the luxuries have to be become necessity. लाईफस्टाईल माणसाची बदलली. The lifestyle of the human man is to be changed and changing every day, and a common man always requires the secondary usable energy in the form of the fuel. कोल लागायला लागला, डिझेल लागायला लागलं, पेट्रोल, केरोसिन, नॅचरल गॅस, केमिकल, फायरवूड, इलेक्ट्रिकल पॉवर, केमिकल पॉवर इन प्रोसेस ऑफ द क्लिनिंग, वॉशिंग, चेंजिंग, charging, renewable solar cell, solar heat, biogas, wind. He has purchases most of it. Only solar heat, wind energy are free of cost. आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट एवढंच मिळतं मित्रांनो. सोलार एनर्जी, नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस आर ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट and they will be available on the earth. The energy required to grow food, that is agriculture, and for agriculture electric fuel, power, fuel, chemical are required. The energy is required the social purpose. Electrical energy, fuel energy for the municipal purpose, supplying the water pipeline, electric pump, fuel, diesel, petrol for industry, that is transform the primary energy changes to usable one for transportation, for military purpose, defense, research laboratory. Energy consumed in urban area is much more than the rural area. Increased field of the communication by the transport, by road, air, water, by railway, car, aeroplane, even rockets. For launching communication satellite requires large amount of energy.
So it is true for growing industries in iron, steel, plastic, oil processing, clothing, fabrics, that is cement, chemical, food products, building material, medicine, luxury item, industry requires mainly electric energy, fuels and water. Friends, this is our requirement. These are our demands of the energy. And due to this huge demand of the human being, the prices of the energy sources will be high, and the requirement of the energy, necessity of the energy is to be highly, highly increased. Therefore, there is the ever-growing demand of energy, and some figures are make the thing clear that in the age of the man, caveman, ahead the capita, that is the energy consumption is still 3 kilowatt per year. म्हणजे before about the 18 to 17 to 18,000, the requirement of energy is 3 kilowatt per day. In beginning of the 21st century, it grows about the 410 kilowatt per day. The world primary energy demand per year in 1972 is 217 to 10 raised to 18. मित्रांनो 10 raised to 18 आहे बरं का ते. 10 raised to 18 joule per in 2020. It is accepted that, असं वाटतंय आपल्याला, अंदाज असा आहे आपल्याला, प्रिडक्शन असं आहे, it will grow about 840, म्हणजे चौपट आहे, into 10 raised to 10 into 10 raised to 18 joule per year. म्हणजे 2021 ला किती होईल बघा, 2020 ला किती होतं, इयर ऑफ 1972 ला होतं 270, 10 raised to 18 जूल. 20 ला मात्र ती बरोबर चौपट झालेली आहे, 840 into 10 raised to 18 joule. Of course, per capita consumption of energy in development countries is more होते आहे, about 2000 into 10 raised to 19 joule आहेत. मित्रांनो, एक दोन फिगर तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. जर आपल्याला शॉर्ट नोटचा क्वेश्चन आला, भविष्यात परीक्षा झाली आपली, ओपन एक्झाम झाली, ऑफलाईन एक्झाम झाली नेचर प्रमाणे, तर इथं मात्र नोट शॉर्ट नोटला विचारलं जातं एनर्जी डिमांड्स म्हणून. Presently energy being production on the both conventional and non-conventional resources, and energy resources such as the coal and the lignite, then oil, then natural gas, nuclear, solar, wind, biomass are used to produce the secondary energy sources, and the energy produced is used all over the world, and also in the India, the different sectors and different forms are to be used. What are that sectors? That is sector बघा, sector मध्ये नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी 44%, इंडस्ट्रीमध्ये, डोमेस्टिकला 22%, ऍग्रिकल्चरला 18%, कमर्शियलला 9%, अदर इंडस्ट्रीला 5%, ट्रॅक्शन अँड रेल्वेला 2%, अशी 100% एनर्जी मित्रांनो यूज केली जाते. अँड हायकिंग एनर्जी, बट द डिमांड ऑफ द एनर्जी मित्रांनो इथं जरा बारकाईनं बघा. डिमांड ऑफ एनर्जी इज हायर दॅन द प्रोडक्शन इन फॉलोइंग टेबल 1.3. कंझम्पशन ऑफ द एनर्जी ड्युरिंग 2013-14 टू पुढं आपल्याला मिळते. इथं बघा, इथं बारकाईनं बघितलं 1950 पासून जवळ 2020 पर्यंत आपण बघतोय, तर हा ग्राफ मात्र बघा कसा हाईक होतोय. जस्ट हाईक होतोय बघा हा ग्राफ.
ग्राफ कसा हाईक होतोय बघा, हा ग्राफ अशा पद्धतीने हाईक होतोय. अँड दिस हायकिंग नेचर ऑफ द ग्राफ increasing energy demand of the primary source will be showing here. Okay friends, just wait, I will erase that. Okay. See here, from above figure it is seen that there is a growing demand of the energy in last few decades, and the energy demand of the world has continued to increase at an annual growth about the 3 to 4% प्रत्येक वर्षी मित्रांनो वाढते. One, increasing per capita consumption of the energy, per capita consumption of the energy. Again, further this consumption is higher in developed country. Developed country मध्ये हे higher आहे. In developing country मध्ये सुद्धा त्याचा रेट हा increasing आहे. Increasing population increase होते. Increasing transportation मित्रांनो different fields मध्ये increase होत आहे. Transportation, commercialization, then mechanization and other energy demand वाढत आहेत. आणि हा जो ट्रेंड आहे, हा ट्रेंड प्रतिवर्षी वाढतोय. आणि हा प्रतिवर्षी वाढल्यामुळं मित्रांनो एनर्जीचा जो ट्रेंड आहे तो वाढत असल्यामुळं आपल्याला एनर्जी वरती कशासाठी म्हणजे नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्स वरती आपल्याला डिपेंड व्हावं लागतं. द रेट ऑफ द ऑइल कसे वाढले बघा. रेट ऑफ ऑइल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड रिचेस पीक इन 2015 मध्ये पीक होते. Then it will be declined gradually. Most of oil reserves are like to be consumed at the end of century. जवळजवळ या सेंचुरीच्या शेवटापर्यंत, शतकाच्या शेवटापर्यंत हा सगळा एक्झॉस्ट होईल असं म्हणणं आहे. पुढे बघा, द पीक इन नॅचरल गॅस प्रोडक्शन विल बी केम. नॅचरल गॅस प्रोडक्शन 2015 मध्ये वाढला. तिथून पुढे 10 वर्ष प्रचंड वाढला. पुन्हा आता कमी होतोय. मित्रांनो माहिती आहे बॉम्बे हाय याच ठिकाणी जो नॅचरल गॅस आहे तो आज जर्मन टेक्नॉलॉजीनं आपण कलेक्ट करत होतो. इंडियन टेक्नॉलॉजीनं आपण कलेक्ट करतोय. इथं आपलं प्रोडक्शन फार वाढलेलं आहे. अगदी तसंच बघितलं तर ऑइल अँड नॅचरल गॅस बिकम स्क्रॅकर ॲट द 2025 ला तर मित्रांनो कदाचित ते मिळणार नाही आहे. ग्रेटर बर्डन विल बी फॉल ऑन अ कोल वरती बर्डन येईल. कोल वरती बर्डन आलं की कोल लवकर संपेल. आणि इस्टिमेटेड दॅट द प्रोडक्शन ऑफ द कोल विल टच मॅक्सिमम इन 2050 पर्यंत कोल पण संपेल. अँड धिस शोज दॅट फ्युचर what has a scratch over from the fossil fuel for the non-conventional renewable source. आणि पुन्हा एकदा आपल्याला पूर्णपणे नॉन रिन्युएबल सोर्सेस वरतीच आपल्याला थांबावं लागेल. ऑल्सो द न्यूक्लिअर एनर्जी वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ एनर्जी इन फ्युचर. भविष्यामध्ये न्यूक्लिअर एनर्जीचा हा एक ऑप्शन आहे. पण आपल्याला माहित आहे त्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या देशावरती डिपेंड व्हावं लागतं. न्यूक्लिअर ॲग्रीमेंट करावं लागतं. आणि न्यूक्लिअर ॲग्रीमेंट जर झालं तरच आपण काय करू शकतो, न्यूक्लिअर फर्नेसेस म्हणजे भट्ट्या आपण अणुभट्टी न्यूक्लिअर एनर्जी प्लांट आपण इथं तयार करू शकतो. हा एक भाग आहे. पण मॅक्सिममली आपल्याला कशावरती डिपेंड राहावं लागेल तर हा जो काही जो भाग येतोय कशाचा, नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसचा, याच्यावरतीच आपल्याला डिपेंड राहावं लागेल. मित्रांनो इथं मी एनर्जीचा जो भाग होता तो मी बऱ्यापैकी संपवलेला आहे. इंट्रोडक्शन होतं हे जवळजवळ 5-6 लेक्चर्समध्ये आपण संपवलेलं आहे इंट्रोडक्शन. इथं आता आपण पुन्हा विंड एनर्जीला सुरुवात करणार आहे. नेक्स्ट लेक्चरला विंड एनर्जीमध्ये नेमकं काय आहे ते बघणार आहे. आजच्या जर टॉपिकवरती कोणाला काही अडचण असेल तर मला विचारा. दॅट इज सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन. ओके, then if you have any ambiguities, any difficulty, then please ask me. Meanwhile, you
Submit your attendance in chat box. मित्रांनो, chat box is waiting for your attendance. चला, बाकी काय? आणि अमृता, श्वेता, साक्षी, द काही नाही. वॅक्सिनेशनचं रजिस्ट्रेशन आजपासून ओपन होत आहे. यु नो, ऍपला जाऊन आपल्याला रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. 18 वयापासून पुढच्यांना वॅक्सिनेशन ओपन होतं 1 तारखेपासून. त्याचं रजिस्ट्रेशन सगळेजण करून घ्या. मी काल सांगितलं होतं, तुम्हाला एक छोटंसं अपील केलं होतं की सगळ्यांनी आपल्या घरातल्यांना, नातेवाईकांना, आपल्या गल्लीतल्यांना, आपल्या मित्रमंडळींना सगळ्यांना वॅक्सिनेशन बद्दल थोडंसं अवेअर करा. ओके, केलं की नाही प्राजक्ता? केलं सर, घरातल्यांना तरी केले. घरातल्या सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेतलं का? आता म्हणजे आजी आजोबांनी वगैरे घेतलंय. हा, बाकीची पप्पा, मम्मी. त्यांचा आता 1 तारखेपासून देणार आहे. बोला. सगळ्यांना. अमृता, घरच्या सगळ्यांना केलं का अवेअर? अवेअर केलं का सगळ्यांना? हा, 3-4 घेतल्यात. पप्पानी, आईने त्यांनी घेतलंय. ओके ओके, सगळ्या पाहुण्यांनाही करा. ओके. साक्षी, हो सर. पप्पा मम्मीने घेतलं का? साक्षी, हो सर, घेतलंय. पप्पांनी घेतलंय. मम्मीनं नाही घेतलं अजून. का? घेणार आहे ती. 2 महिने झालं शासन वॅक्सिनेशन करतंय. बरोबर आहे ना? डेव्हलप्ड कंट्रीमध्ये वॅक्सिनेशन, मेजर दी वॅक्सिनेशन, दी प्रोटेक्शन फ्रॉम दी कोरोना. एक आपल्याला प्रोटेक्शन करायचं असेल तर मेजर, आताच तुम्हाला माहित असेल, WHO न कालच सांगितले, पेपर जर बघितलं असेल तर, यूज दी डबल मास्क, डबल लेअर्ड मास्क. माहित आहे ना? आताचा जो सध्याचा जो काय कोरोना विषाणू आहे, तो मित्रांनो फार स्मार्टर आहे आणि तो त्याचं काम कोणत्याही पद्धतीत करू शकतो. त्यामुळे सिंगल लेयर मास्क वापरू नका, डबल लेयर मास्क वापरा, असं आवाहन WHO न केलेलं आहे. कारण हा पहिल्यांदा आपला लंग्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम जी आहे आपली, ही डॅमेज करतो, डॅमेज. अँड रिस्पिरेटरी सिस्टमला क्युअर करणारं मेडिसिन टील येत नाहीये. अरे हे आपण जे इंजेक्शन कुठलं करतो, रेमडेसिविर जे इंजेक्शन आहे, ते फक्त काय करतं? इन्फेक्शन कमी करतं, कोरोना नाही कमी करू शकत. ऑल टाईपच्या इन्फेक्शनला ते वापरलं जातं टू रिड्यूस द इन्फेक्शन. तो काही इलाज नाही, तो एक पर्याय आहे, ऑप्शन आहे. तो एक 100% इलाज नव्हे. लक्षात आलं का? पण फार वाईट परिस्थिती आहे मित्रांनो. आणि आपण सगळ्यात महत्वाचं एज्युकेशन, त्या रोगाचं एज्युकेशन करणं, त्या रोगाच्या विषयीची अवेअरनेस करणं, हे सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे मित्रांनो. त्यामुळे आज नुसता मास्क वापरा नव्हे, तर यूज दी डबल लेअर मास्क. आपल्या सजेशन्स पण बदलल्या बघा, सजेशन्स पण बदलल्या. यूज मास्क नाही, use double layer mask. Again, one of the guideline came from the WHO. त्यामुळे WHO हा सगळ्या जगाचा अभ्यास करत असतं आणि गाईडलाईन देत असतं मित्रांनो. मोठे मोठे एक्सपर्ट्स असतात आणि एक्सपर्टचा विचार हा घ्यावा लागतो, ओपिनियन हा विचारात घ्यावा लागतो. आपण माहित आहे, फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन घेत असतो. त्यामुळे एक्सपर्टचा विचार करा. डू नॉट म्हणजे
जस्ट इझिली पहिल्यासारखं असं घेऊ नका मित्रांनो. कारण काही आमचे एक मित्र डॉक्टर मोहिते सर माहीत असेल, पाराशरला होते, तेही कोरोनाच्या यानं एक्सपायर झाले. आणखीन एक 26-27 वर्षाचा वय असणारा मुलगा आमचा थोडासा जो मित्राचा मित्र होता खालच्या एजचा, तोही 2-3 दिवसापूर्वी एक्सपायर झाला. म्हणजे गंमत अशी आहे की आपण पूर्वी असं म्हणत होतो की 40 एजच्या खालच्यांना तो फारसा डॅमेज करत नाही आहे, पण एक बातम्या अशा येतात की इट विल बी डॅमेजिंग टू ऑल ऑफ द ह्युमन बिंग ऑफ डिफरंट एजेस. ओके, त्यामुळं जस्ट टेक केअर. आपण करूया, एंड करूया. कोणाची राहिली असेल तर अटेंडन्स द्या. आपण लगेचच उद्या परवा 2-3 दिवसामध्ये 2-3 टेस्ट घेतोय याच्यावरच्या, या टॉपिकवरच्या, जेणेकरून आपल्याला जरा, मी म्हटलं तुम्हाला रेकॉर्ड करायचं आहे. कशाचं रेकॉर्ड करायचं आहे आपल्याला? युनिव्हर्सिटीला ऑनलाईन ह्याचं ऑनलाईन टेस्टचं रेकॉर्ड करायचं आहे. त्यासाठी मला तुमच्या सगळ्यांचा अटेंडन्स, सगळ्यांचा ॲपरन्स फॉर द टेस्ट अँड फॉर द लेक्चर गरजेचं आहे. नुसताच टेस्टला आला, लेक्चरला आला नाही आहे. मी मात्र लेक्चरला नसेल तर त्याचा आपोआपच नाही म्हणून जाईल, टेस्टला असेल नसेल तर त्याचा आहे नाही म्हणून जाईल. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी जरा बारकाईनं बघा मित्रांनो. ओके, हॅव अ नाईस डे. आय एम stopping here and leaving the meeting. Okay, have a nice day. Stay home, stay safe. Thank you. Please give the comment on the WhatsApp group for the lecture. Okay, thank you again.